रेडियो इंडिया के वकारी प्रोग्राम विचार चर्चा विच आप सब दा हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भंम वल्लों प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब प्रवान करियो जी। तुसी जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे लई तुहाडे हक्कां हितां लई हिक डा के लड़न दा खड़न दा हिया रखदा है। जेकर तुसी सारी दुनिया विच किते भी बैठे हो, साडे नाल जुड़ना चाहुंदे हो, सानू लाइव सुनना चाहुंदे हो, तो साडी वैबसाइट नोट कर लियो www.radioindia.ca ते जाके तुसी सानू लाइव सुन सकदे हो जी। फेसबुक ते साडा पेज है रेडियो इंडिया, जिथे जाके तुसी सानू लाइव ते फॉलो जरूर करियो। इत्थे कमेंट बॉक्स विच जाके तुसी साडे प्रोग्राम नू होर खूबसूरत बनाउण लई कमेंट दे रूप विच अपने कीमती सुझाव दे सकदे हो जी। इस तों इलावा जेकर ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते सानू फॉलो करना चाहुंदे हो तो साडी आईडी है रेडियो इंडिया 1110। दोनों प्लेटफार्मां ते साडी इको आईडी है, तो उत्थे जाके तुसी सानू लाइक ते कमेंट कर सकदे हो। जेकर चलदे प्रोग्राम दौरान तुसी साडे अज दे विषय नाल संबंधित कोई भी सवाल करना चाहो, कोई जानकारी जां कोई अपना तजर्बा साझा करना चाहो, तो साडा नंबर नोट कर लो 604 592 91 91 604 592 9191। सो आओ अज दे असी विषय वल वधदे हां। साडा अज दा विषय है नवीं सियासी सफबंदियां बनाम पंजाब सरकार। इस बेहद अहम विषय ते विस्तारित गलबात लई साडे नाल जुड़ चुके हैं पंजाब ते कौम लई दर्द ते फिक्र रखने वाली शख्सियत ते विश्लेषक सरदार रणजीत सिंह जी कुकी गिल। गिल साहब, तुहाडा स्वागत है जी रेडियो इंडिया ते। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। सो गिल साहब, जिस तरह का हुण पंजाब दे विच नवीं सियासी सफबंदियां होईयां, कांग्रेस दे विच कुछ नवीं नियुक्तियां जिहड़ियां कीतियां गईयां, उहनूं वड्डी तब्दीली का नाम दिता जा रहा है कि कांग्रेस शायद कुछ नवां करन जा रही है जां कोई नवीं दूजे समीकरण जिहड़े आ हुण सिरजे जाणगे। तुसीं की समझदे हो पंजाब दीयां होईयां ने नवीं नियुक्तियां नूं किवें वेखदे हो जी? कांग्रेस पार्टी ने पंजाब विच एक नवां फेस लैके आंदा, प्रधान जी रूप विच राजा वड़िंग जी, बिल्कुल अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी। वो गिद्दड़बाह तो तीजी बार चुने गए MLA जी पहले इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रधान भी रहे हैं कुछ चिर। जी जी काफी एनर्जेटिक यंग मैन हैगा, जिन्हें ਉਹਦੀ परिभाषा टीवी ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मैं वैसे निजी तौर ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ नहीं, ਆਪਾਂ जिस तरह ਉਹਦੀ परिभाषा ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਜਦੋਂ ट्रांसपोर्ट मंत्री भी ਬਣਿਆ जी बिल्कुल लास्ट गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ एक्टिविज्म दिखाया जी। and he seems to be full of energy. जी The way it has been presented on the TV or the screen, जी बिल्कुल ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। जी ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, जी ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੰਗ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਫੇਸ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਨ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੰਭੀ ਸੋਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। जी ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। जी जी ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਾਈ ਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MLA ਹੁਣ ਹਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ जी हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾਲ। जी ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। जी ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। जी जी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਫ ਸੀਗਾ। जी जी ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਇਨ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਮੈਨਰ, जी ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। जी 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 ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। जी ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। जी ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੀਡਿੰਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ जी ਬੀਇੰਗ ਏ ਲੀਡਰ। जी ਉਹ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ जी ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। जी ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ
सत्ता तब्दीली हुई, चरणजीत सिंह चन्नी आया, उदों भी इन्हों कोई अहमियत नहीं दी गई जी। पर क्योंकि ये हुण चौथी बार MLA बन के पंजाब असैंबली च आए ने जी ते वन ऑफ दी सीनियर कांग्रेस का लीडर नूं मन्निया जांदा, जी इन्हों लैके आए ने जी ये हुण अपनी कार्यकारी किस तरह चलाउंदे ने जी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी जी जी पर जिहड़ा हुण तक दा 20 दिनां दे विच 25 दिनां दे विच इन्हां दा रवैया आया ऑपोजिशन पार्टी का जी जी वो सारे क्रिटिसिज्म तो जी और कोई यह पॉजिटिव वे आउट दस नहीं सके है जी कि इस तरह की विजन पंजाब नूं चाहीदी है। जी ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ पंजाब नाल ही नहीं जी ਅਸੀਂ जी पंजाब ਦਾ बन के भी रहना। जी जी इट इज नॉट कि कांग्रेस ਇਹ ਹਜੇ तक यही कहती भी कि ਅਸੀਂ पंजाब वी आर विद पंजाब जी बट दे हैव नेवर शोन कि दे आर विद इन पंजाब। जी बिल्कुल बिल्कुल पर बदकिस्मती नाल लोकी इन्हां नूं ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ जी क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਲਾਏ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਲਾਇਆ, जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥਰਡ ਟਾਈਮ MLA ਬਣੇ ਹੋਏ, जी ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭੈਭੀਤ ਨੇ, जी ਭੈਭੀਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਸ ਡਿਵੈਲਪ 3 ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जी ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, जी 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 ਦੂਜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, जी ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਕੱਲ ਉੱਭਰਿਆ जी ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਆ जी ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ जी ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭੈਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੌਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆ, ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਡਫਲੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਜੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਬਲਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡੂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਪਰ ਅਥਾਰਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਰੀਤ ਪਾਈ ਆ ਜੀ 1967 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੇ ਸਿਆਸਤ ਆਈ ਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਦੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਜੀ 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 ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜੀ। ਜੰਗ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਇਟਸ ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸੇ। ਜੀ 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 ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਆਸ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਂਗੂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 2012 ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਡਿੰਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਹੀ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਕਿਤੇ ਓਵਰਸਟੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਓਵਰ ਜੈਲਸਨੈਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੂਬਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥਫੁਲ ਐਗਜ਼ੂਬਰੈਂਸ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੀਚ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਵਾਲੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਛੱਡਣਾ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਚਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਨਾਮੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂਥ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਈਲ ਉਹੀ ਹੈ ਸੇਮ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਕ ਇਨ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸੈਂਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਜੁਆਇਨ ਦੈਟ ਵੈਗਨ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਇਹ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਫੇਲਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ 17 ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੇਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਮਹਾਉ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਗੈਪ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੰਡਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਝੰਡਾ ਪਾੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਈਅਰਸ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੋਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਡਰ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਰਿੰਦਰ ਪੜਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਹੀ ਗਰੋਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਇਟ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਰੋਲ ਨਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ? ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਥਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਨਹਿਰੂ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਸ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜੀ,
ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਏ ਸੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੋਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰੂਪ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ MLA ਬਣੀ ਆ। ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਚਲੋ 84 ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਉਲਟ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਓਵਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਹਟਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਥਾਮਸ ਨੇ CPIM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦਾ। ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਦਾਇਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੋਚ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਥਰੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਜੀ। ਧਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚੜੇ ਵੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਧਮਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਨ 24 ਆਵਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਬੋ ਛੁੱਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਧਮਾਨ ਵਰਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਹ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਾਖੜ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਹੇ ਹੋ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਧਮਾਨ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੂੰ ਫਾਲ ਇਨ ਲਾਈਨ ਕਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇਰਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਵਾਇਸ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਦਬ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਲਚਰ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਵੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਗੱਲ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਇਨਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਹ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਵਿਦਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੀ 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 ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਰੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੇਨਾ 'ਚ ਕਦੇ ਖੜ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੜਦਾ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੀ ਪੈਰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, 1.5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੂਹਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ? ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਡੁਗਰੂ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 90 ਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਟੂ ਕੀਪ ਵਾਚ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਜੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਐਜ਼ ਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪੈਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਜੀ, 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 ਤਾਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ, 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 ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਗੈਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਈਵਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜੀ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜੀ, 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 ਪੰਜਾਬ ਬੀਇੰਗ ਏ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦਬੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ 3 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਾਵਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਆਪ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੱਪ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਾਦਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਜੀ ਜੀ।
ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੀੜ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BSF ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਤਾ ਸੀ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ BSF ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, BSF ਕੋਲੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ BSF ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਾਰੇ BSF ਦੇ ਘੇਰੇ ਥੱਲੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਲਟ ਆ ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ BSF ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਜੀ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੇ BSF ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ BSF, ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਾਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਲਵਾਲਕਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RSS ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਲਚਰਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਫਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਰੰਗਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫੈਕਚੁਅਲ ਫੈਕਟਸ ਹਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ BSF ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੱਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ BSF ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਮਦਈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, BSF ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਸੇ ਸੈਫਰਨ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23-24 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 23-24 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
जी बिकॉज ट्रेडिशनल पार्टीज का ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਪ ਆ ਲੋਕੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਸੀਗਾ जी ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਬਣਿਆ ਰਵੇ जी जी बिल्कुल ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਲ ਲਿਆ जी ਉਹ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁਝ ਗਿਆ जी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ जी ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ जी ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ जी ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ जी ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਰ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ ਆਇਆ जी 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 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਆ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ जी जी बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਵਸਦਾ बिल्कुल ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ घट रहा जी घट रहा बिल्कुल ਪਰਸੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ जी ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ जी ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀ जी ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ जी ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ जी जी बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ जी ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ जी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ जी 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 ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਆ जी ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ जी ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਅਨਸਟੇਬਲ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ जी ਨਾਟ ਟੂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ जी 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 बिल्कुल ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ जी ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਆ जी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ जी ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਇਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਅਨਦਰ ਸਟੇਟ जी despite being from the same party and despite being a supremo ਬਦਲ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰ जी ਇਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ जी ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਸ ਜੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ जी जी बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਬੈਚਮੇਟ ਆ जी ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੰਕੇਤ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ जी ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਲ ਐਂਗਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ जी ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ जी ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ जी ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ जी जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਫॉर ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ जी ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ 10 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਿਣਕ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ जी ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ जी जी ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ जी ਪਰ ਉਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ जी 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 ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ जी ਪਰ ਇੱਕ ਝਾਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ जी ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਲਦਾ ਰਹੇ ਜੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਹਾਕੇ ਟੇਕਸ ਡਿਕੇਡਸ ਐਂਡ ਡਿਕੇਡਸ ਜੀ bring a certain movement ਜੀ somebody's life ਜੀ ਜੀ
Sometimes it take a movement to जी create that movement. जी ਕਦੀ ਪਲ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਏ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਨ ਏ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰੇ ਜੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮੂਲੇਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੂਲੇਵਾਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੇਵਾ ਆਈ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂਗਾ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਤਾ। ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਐਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਰ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੇਲ ਫੂਕਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ। ਜੀ 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 ਭੋਗ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗਾ, ਕੈਡਰ ਹੈਗਾ, ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਗੇੜੇ ਦੇਵੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਜੀ ਉਸ ਡਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਦੀ ਨਾ ਆਈ ਆ ਨਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਜੀ 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 ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਊਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੋ ਫਿਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਡਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੈਲਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰੂਗੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਐ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਕੱਲ ਮਲੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ MLA ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦਾ MLA ਆਪ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲਿਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੌਟ ਅ ਪਾਵਰ ਵਿਦ ਅ ਚੇਂਜ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਡਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿੱਤੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ MLA ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਿੱਚ ਪਈ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੀਤ ਆਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 91 ਦੇ 91 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਭੰਡਿਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਰਿਕਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਵਰਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦਾ ਪੀਪਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰੀ ਆ। ਜੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ 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 ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਵੇਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਆਏ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਵਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ, ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਦਿਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ DIE ਦੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਣੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਜੀ। ਮੇਰ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਦਾ ਫੈਕਟ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਐਂ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਸੈਣੀ ਉਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਾਈ ਜੀ 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 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚਿਣਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਈਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਲਏ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਪਰਸ਼ਨਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ 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 ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੈਂਡੈਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਟ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣਾ ਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਸੀਗਾ ਸਿੱਟ ਦਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਜੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾ ਘੋਟਣੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜੀ 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 ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਜੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਹੀ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਏ ਨॉन ਕਰਪਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਆਫਿਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਸ ਟੈਨੁਅਰ ਐਸ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਐਸ ਪਰ ਲਾਅ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ ਲਾਇਆ, ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਇਆ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾਗੀ ਆ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਟਵੀਟ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਟਵੀਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਐਸ ਸੱਚ ਟਵੀਟ ਉਹ ਛਾਪੀ। ਜੀ 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 ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ who is controlling the AAP government in Punjab, and ਜੀ। there is no doubt that Delhi government is controlling it ਜੀ and taking no consideration of the aspirations of the people of Punjab, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। even their own MLAs। ਜੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰਜ਼ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਆਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੁੜੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਜੀ। ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਜੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ। ਜੀ।
ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਓਗੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਉਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ 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 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MLA ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ MLA ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੋਈ 35,000 ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ PRTC ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ EMPLOYEE ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 5,000 ਪਲੱਸ EMPLOYEES ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਕੱਲੇ 'ਚ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇੱਕ PM ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ PhD ਤੱਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 100 ਵੱਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਕੈਂਟ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਾਂ 35,000 ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਇਬਲ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਏ ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ, ਜੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਜੀ ਰੀਐਵੈਲੂਏਟ देयर ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੀ ਰੀਐਵੈਲੂਏਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਅ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਰੀਜਨ ਜੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਫਰਦਰ ਸਟੈਗਨੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ। ਜੀ 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 ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਤੁਰੂਗੀ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ। SYL ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਜੀ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇ। ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਪੰਜਾਬ। ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੀ SYL ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਆ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ SYL ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ SYL ਬਣੀ ਸੀ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਲ ਹਜੇ ਬਣੀ। ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੀ ਬਾਦਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਸੈਸਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੀ
ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੰਜਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਜਰ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਖਰੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨੂੜ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੱਕ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ FIL ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿੱਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ FIL ਬਣਾਈ। ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹਾਂ ਤੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ 5% ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਵਰਟ ਹੋਣਾ FIL ਜੀ ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖੀਏ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 150 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਉਹ 700 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ, ਵਾਪਸ ਬਾਹ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮਾਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ? ਅਸੀਂ 5-5 7-7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ। ਜੀ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਓ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਨ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ 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 ਸਵਾਏ ਉਹੀ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਭਾਗ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਤੀ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ MLA ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ਼ੂਸ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਵਨ ਮਤਾ ਪਾਉਣਾ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ। ਜੀ 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 ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗਾ। ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਚੱਕੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਲੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡੇ। ਜੀ 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 ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ।
मतलब अज मतलब कि मेरे शेर हो गई अज जी 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 अज ऐलान करूंगा जी मतलब कि तुसी जिस प्रैस नूं वरत के इलैक्ट होए आ जी ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਜੀ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ 1 to 1 ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਪੂਰੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਦੈਨ ਹੀ ਗਿਵ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸੋਚ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਐਂਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉਠਾਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸਪੀਕਸ ਵੋਲਿਊਮਸ ਅਬਾਊਟ देयर ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾੜੀਪਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਖਹਿਰੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੈਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ 4000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ 9000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਟੱਪ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣੀ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਧੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਫਲਕਸ ਕਰ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਸਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੇ ਆ ਜੀ ਇਨ ਦੀ 25 ਵਿੱਚ। ਜੀ 25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਤਲ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਜੀ 158 ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੀ 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 ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪੀਸਫੁਲ ਸੂਬਾ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ these are ਕਾਮਨ ਪੀਪਲਸ ਦੀ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਆ 6 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਹੈਵ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜੀ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਣਕ ਲੈਣੀ। ਇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼੍ਰਿਵਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਣਕ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਸਰਨਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੀ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਕੂਪਾਈ ਮੀ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਂਗਟ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਨ USA ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਸਾਈਡ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਆਫ 1984। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦਿਖਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀ ਟਰੂ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 15 ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 8 ਜਾਂ 9 ਭਾਗ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਏਗਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਪੀਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਪੀਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਗਾਏ ਜੋਕਨ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਰਟ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰਜੀਮਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ, ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਪਹਿਲੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਪਾਤੀ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼। ਜੀ। ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 84 ਦੀਆਂ ਜੋ ਈਵੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਚ ਲੈਗੋਸ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੇਨਸ ਦਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕਰੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਨ ਫਿਲਮਾਂ। ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ
ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਰੋ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 84 ਇਵੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣੂ। ਜੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਨਾਰਡ ਰਸਲ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਮਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕਾਲਰ ਆ। ਜੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮੀ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਜੀ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਜੀ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ SGPC ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਰਾਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।